ਗੋਂਡ ਮੋਕਾ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਰਾਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਾਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨਾਓ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਤ ਦਾਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ਬਾਹ ਦੇ, ਹੇ ਬਾਪ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਵਖ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮ ਸ਼ਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰਗ ਕਾਉ ਜੀਤਿਓ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਖਾਦ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਧੂਅ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਕੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਕ ਟਿਕਾਵਹੁ ਮੋਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਮਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਭੋਰਾ ਕਮਾਤਰ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕਾਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਸੋ ਏਕ ਨਿਮਕ में मेरा सब दुख काटिया, गजपत पार उतारे। इंज शरधा भावना की निमक ही बहुत है। वेखो जिहड़ा गजेंद्र हाथी सीगा वो सारा ही डुब गया, केवल उसकी सुंड ही बाहर रह गई। उन्हें वेख्या भी हुण दा मैं गया। एक कमल का फुल पानी उत्ते तरदा देखिया, तां आपदी सुंड दे नाल वो फुल प्रभु चरना चरपण करके अरदास की। किड्डी क अरदास की होगी। अरदास नूं 10 मिनट साढ़े लग जाते हैं करीब करीब।
इन्हें जिन्हों तो पार बोल जाना। जे एडी वड्डी अरदास करदा उन्हें तो अगले लोग नूं लंघ जाना सीगा। गल तो सैकेंड मिनट की हुंदी है, जंग का तो एक सैकेंड कीमती है। तंदुए ने उहदे पैरां नूं तारां पा के गरसिया होया ते बस सैकेंडां की गल सीगी, उन्हें डुब जाना सीगा। किड्डी क अरदास कीती होगी, तुसीं आप सोचो। 2 अखर ही बोले होणगे ते भगवान वेखो किन्ना बेअंत है। कर धरे चक्कर बैकुंठ ते आए, हथ में सुदर्शन चक्कर लैके बैकुंठ धाम तो भगवान भजे आए। कर धरे चक्कर बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारी अले। वो जिहड़ा गजेंद्र हाथी सीगा हरिहर क्षेत्र दे विच डुब रिहा सी, ਉਹਦੇ कोल पहुँच के तंदुए दीयां तारां सुदर्शन चक्कर चला के कट दित्तियां, ਉਹਨੂੰ आज़ाद कर दिता। सो भगत दोह शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले। दुर्योधन की सभा दे विच गल तां सैकेंडां दी सीगी, थोड़ा जिहा भी भगवान लेट हो जाता तां वेखो द्रौपदी नाल की बीतदी। पर भगवान ने उस वक्त कपड़ कोट उसारियन, थके दूत ना पार वसंदी। अपना सज्जा हथ उहदे वल कीता, हथ दे विचों इन्नियां साड़ियां कढ़ दित्तियां कि थान भी मुक जांदा। वो खिंची गए ते साड़ी मुकी हुई नहीं। कपड़े का किला ही वड्डा सारा किला बन गया। उन्हां दी मंद भावना पूरी ना हो सकी, मुड़को मुड़की हो गए, लत्तां कंबन लग पईयां, घबरा गए। उहदी तां बिरती जुड़ गई भगवान दे चरनां च। उन्हां दीन दुनिया का पता ही नहीं। जद डोरी रब ते सुट दिओ ते फिर महाराज राखा हुंदा है। आप दे वसों बाहर हो गया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके ते वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम करदी घूमी गई। दीन दुनिया का चेता भुल गया, भगवान दे चरनां समाधि जुड़ गई। फिर आप उहदी भगवान ने रखिया कीती। इहो जी खिण मैनूं भी महाराज दे दिओ, बहुता समा नहीं तो इन्ना क टाइम ही दे दिओ जी। संसार समुंदे तार गोबिंद, तार ले बाप बीठला रहा। अनल बेड़ा हो के न साको, तेरा पार न पाया बीठला। हो दयाल सतगुरु मेल तू मोको, पार उतारे केसवा। कह नामा हों तर पे न जानो, नामा कह हों तर पे न जानो। मोको बाहां दे बीठला। सानू तां तरना भी नहीं आउंदा जी। वैसे एक बहुत वड्डी कला है। कुत्ते बिल्ले वेखो जमदे ही तरन लग पैंदे ने ते एक मनुख ही है जिहड़ा डुबदा है। कारण की है भी इहदे विच मैं है। ਉਹੀ मनुख है जद विचों मैं निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता, फिर तरन लग पैंदा। बंदा उही है। जद विचों मैं निकल गई उदों भी तरन लग पैंदा। हे महाराज मैनू तरना भी नहीं आउंदा, आपदी कृपा रूपी बांह दे के संसार समुंदर तो महाराज सानू तार ना करो जी। ये शब्द की जिहड़ी आरंभता है इसे तो हुई। मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जनतर भी न जानो, बाप बीठला बाहां दे। आपदी कृपा रूपी बांह दे के सानू तारो जी। सानू तरना नहीं आउंदा।
ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਮ ਢੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਲਗੇ ਮਤ ਜਾਈ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਧ ਭੇਟਣ ਕੋ ਆਏ, ਨਿਚੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਦੇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਅਮਨਾਸੀ। ਹੋਂ ਤੁਝ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਰਹਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜੀਤੀ, ਉਸੋ ਅਵਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ, ਨੈਕ ਟਿਕਾਵੋ ਮੋਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਉਹ ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੂੰ ਟਿਕਾਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਤਰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆਵੇ ਲੰਬ, ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਉਦਰੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੇਅੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੋਂਡ ਮੁਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। हे ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਲਬ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲ ਖਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਜੀਵੈ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰੰਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਦੱਸੋ ਆਸਰਾ ਕਾਹਦਾ ਲਏਗਾ? ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈਦਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਉਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਗੰਠ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ। ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ हे ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇੰਝ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਪਾਨੀਆ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਰੂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਚੀ ਲਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ। ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ ਹੈ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ ਲਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ।
ये विचारी की करूगी दसो। जद ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਪੰਜਾ ਪਾਇਆ ਜਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਲਈ, ਦੱਬਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਰਾਤ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਦ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰੰਭਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਰਤੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮਰੂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਘੂਟਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦਾ, ਚੂਸਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਖਣਦਾ, ਭਾਵ ਥਣ ਦੇ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁੱਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ। ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਚਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਿਖਾਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਇੰਝ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖਿਆ ਖਾਈ ਚਲੀਏ ਦੁਖ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਤਾਪ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਾਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਜਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਰੜੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਜਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਜਲਤਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੂ ਨਾਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ। ਜੀਓ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ ਦੀ ਗੌਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਭਰਮਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਹੇ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੋ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਵਿਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਬੋਰੀ ਮਨ ਬੋਰਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਲਪਟ ਰਹੀ ਫੁਨ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੈਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨਾਹੇ, ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ, ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਲੀਐ, ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਐ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਠਹਿਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਹੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ? ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਭਰਮ।
बाकी वाहिगुरु जी दे सिमरन करन तो नितनेम करन तो सारे परम भुलेखे दूर हो जाते हैं। हर को नाम लै उत्तम धर्मा, जो हरि परमेश्वर का नाम लेना जपना है ये सब तो उत्तम श्रेष्ठ धर्म है। सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सारे धर्मां तो उत्तम पुण्य है। हर हर करत जात कुल हरि, पापां दे हरक हरि परमेश्वर दे नाम का अभ्यास करदियां जाति अते कुल वंश की हंगता हरी जाती दूर हो जाती है। सो हर अंधले की लाकरी, हरि परमेश्वर का जो नाम है ये नेत्रां तो अन्ने पुरख की लकड़ी सोटी बात है। वैराग विवेक रूप नेत्रां तो हीने पुरख लई आसरा रूप है। हराए नमस्ते हराए नमः, सब नूं हरे परे करन वाले परमेश्वर दे ताई मेरी मन करके बाणी करके नमस्ते है नमस्कार है। सब नूं हरे परे करन वाले परमेश्वर दे ताई मेरी नमस्ते है। शरीर करके भी नमस्कार है। नमस्कार ताको लख बार, इह मन दीजै ताको वार। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले, नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे, नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे, नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये, नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे, नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे, नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं। किन्नी वार वेखो सतगुरु कलगीधर महाराज ने परमात्मा नूं नमस्ते बोली। नमस्कार जिन्नी वार करो उन्नी वार थोड़ी है। असी गुरु घर विच रहिंदे आ, बहुती वार सेवा दौरान गुरु साहिब की हजूरी च आउणा जाना पैंदा, शरधा घट जाती है। इक्को बार आओ बड़े प्यार सत्कार नाल हाथ जोड़ के नमस्कार करी दी ते इत्थे रहन तो बंदा सोचता भी आपां तां इत्थे ही हाँ, पर नहीं। महाराज कलगीधर ने वेखो जाप साहिब च किन्नी वार नमस्कार कीती है। ये हुण जिन्नी वार भी आईए उन्नी वार गुरु साहिब नूं नमस्कार करिए, आउंदियां भी करिए जान लग्गियां भी करके जाइए। सतगुरु महाराज का धन्नवाद करिए कि गुरु साहिब का शुक्र है। कई तरसदे ने गुरु जी के दर्शनां नूं ते सानूं वेखो खुले प्राप्त हो रहे ने। खुले दर्शन दीदारे इहदा दान आपदे खालसा पंथ नूं बख्शना अरदास विच आपां मंगदे हां। तो इस वास्ते कोई प्रेमी सतसंगी पुरख उहदे तो मैं सुनिया, मैनूं कहंदा भी अगे पिछे तो कदी गए नहीं सीगे, जद बड़ैल दे विच कोई कारण बन गया, किसी ने धोखे ना वो जेल कराती। कहंदे रोज़ अमृत वेले उठना तो बड़ी सोहनी आवाज़ आनी। सोचा भी जेल च बाणी दे नितनेम की आवाज़ कित्थों। अमृत वेले 3:30 बजे उत्थे बाबा जी प्रकाश कर देंदे। नितनेम भावें 5 बजे आरंभ हुंदा ते अमृत वेले ही बाणी का नितनेम। कहंदे बड़ा आनंद आउणा, जिवें बिल्कुल नाल जेल दे विच ही होवे। सोचा भी ये गुरुद्वारे के दर्शन तो पहलां कीते नहीं सन। गुरुद्वारा श्री धन्ना भगत बिल्कुल बड़ैल के मुੱਢ दे विच है। कहंदे बड़ा चंगा लगना। सोचना मना जाके मत्था ही टेकी आईए। तो इस वास्ते जब इंसान टुट जाता है उदों फिर पता चलता है भी महाराज के दर्शनों का वेखो कितना लाभ कितनी कीमत है। इसलिए जिवें अन्ने बंदे नूं डंगोरी है इस तरह तेरा नाम महाराज मंदले की टेक तेरा नाम खुंद कर है। मैं तेरे ताई मन बाणी शरीर करके नमस्कार करदा हाँ जी। जिन्नी वार भी आवां उन्नी वार ही नमस्कार करा जी। नमस्कार डंडौत बंदना
ਅਨਕ ਵਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਜਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਮਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਖਸ ਹਰੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਨਾਖਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੈ ਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠੈ ਥਾਨ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੂਤਰੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਭਾਵ ਧੀਰੀ ਵੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵੱਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੂਤਨਾ ਦਾਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਈ। ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟ ਹੈ ਭਰੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਤਨਾ ਬਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਵਕਾਸੁਰ ਤੇ ਅਗਾਸੁਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਈ। ਜਦ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈ। ਤਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਤੁਲ ਸਹੇਲੀ। ਇਉਂ ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਦਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਂਡਵ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਦੂਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਡਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਵਸਥਾਮਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਖਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਨੇ ਹੱਥੇ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਗਤੀ ਥੋੜੋ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੰਦਰਾਵਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਂ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਉਸਰ ਗਿਆ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਣ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ, ਜੋ ਸਤਿ ਤੱਗੀ ਗੌਤਮ ਲਿਖੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਹਲਿਆ ਨਾਮੀ ਇਸਤਰੀ, ਗੌਤਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਹਲਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸਤੀ ਨਾਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਹਲਿਆ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਹਲਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦਿਵਤ ਦੀਪ ਦੁੱਤ ਬਾਪ ਪਿਖੀ ਬਾਸ ਭਇਓ ਪਤੰਗ, ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਗਰਜਨ ਕਰਾ ਧੀਰਸ ਭਇਓ ਕਰੰਗ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾ ਭਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਂਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਲਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਨਾ ਨਿਚੋੜਦਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਮੁਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾਤਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਲੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਧਰਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਅੰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਜਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ, ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਭਾ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਿਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ। ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਾਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਪਾਈ, ਸੋ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸਿਆ ਭੁਲਾਏ, ਬੂਝਾ ਜਿਸ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਓ। ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਬਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਗਈ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੱਲਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗਨੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਖੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੱਥਰ ਜੂਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਹਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੋਗੀ ਆਏਗਾ, ਵੇਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਿਖੀ ਤਪਸਵੀ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀ ਪਲਟਾਤਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਪਸਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਆਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਤਾ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸੁਹਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਜੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ, ਜੋ ਸਤਪਰਤਗੀ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਹਲਿਆ ਨਾਮੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਨੀ ਦਾ
ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਾਵਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਸੀ ਨਾਮੇ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਸੀ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਜੋ ਕੰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਦਰਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਏਡਾ ਵੇਖੋ ਬਲੀ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਉਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸੀ ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਵੇਖ। ਸਗੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਸਤ ਸੀਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਲਫੇੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਟ ਮਕਟੋ ਸੁੱਟਿਆ। ਧੂ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭੂਤਾਂ ਬਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ ਅਦਾਰ ਕਾਲੀ ਕਾਉ ਦੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਲੀ ਨਾਗ। ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਗੇਂਦ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਕਿਤੇ ਜਮਨਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਗੇਂਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਮਨਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਰਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਆਦਮੀ, ਬੱਚੇ, ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਬੜਾ ਕੌਤਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਨ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਾਲੀ ਨਾਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੱਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰੁੜ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਫੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗਰੁੜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਜ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਜਮਨਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨੱਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਾਰਤਾ। ਤੇ ਅਹਲਿਆ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਤਾ। ਕੰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਤਨਾ ਦਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਉਧਾਰ? ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ? ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹਨ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ। ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਣ ਤਾਰੀ ਹਲੇ, ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਨਾਮੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜਾ ਲਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜਾ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਦੇਵਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਣ ਤਾਰੀ ਅਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੇਵਾ ਪਾਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अपना आज्ञा पाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। दसां पातशाही दी जोत जो प्रभु को मिले वो चाहे खो शब्द मिले, क्यों नहीं मिलेगा। जे निश्चा हो तो जरूर मिलूगा। रहाओ तारी ले गण का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजामल तारी अले। गणका तार दी, बिना रूप तो कुबजा तार दी। ब्याद जिन्हें कृष्ण के पैरों 'ਚ तीर मारिया उन्होंने तारता, मारन वाले बंदे नूं। ते अजामल नूं तारता, चरण बदक जन त्यो मुक्त भए। कृष्ण के पैरों 'ਚ निशाना मारन वाले शिकारी अजिहे विकारी बंदे तेरी मेहर नाल ही परमात्मा मुक्त हो गए। बदक जिहदी खातर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारिया सीगा। हों बल बल जन राम कहे, इसलिए असीं बलिहार जाते हैं जिन्हें इस भयानक कलयुग विच वाहिगुरु का नाम आखिया। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए। जपहीन तपहीन जिन्हां दा कोई जप नहीं सीगा, कोई तप नहीं सीगा। कुलहीन कोई उच्ची कुल नहीं सीगी। क्रमहीन जिन्हां दा कोई चंगा कर्म नहीं सीगा। तुसीं तां चंगी भली सेवा करदे हो, उच्ची कुल वाले हो। सब कुछ महाराज ने जप तप सब कुछ बख्शिया। नामे के स्वामी त्यो तरे, नामदेव दे स्वामी दी किरपा नाल तां एहो जे तर गए। आपां तां चंगे भले अमरधारी हां भाई, खालसा कहाउंदे अपने आप नूं। ते फिर भी साडा मन ढिला जिहा क्यों है, खुश क्यों नहीं रहिंदा। इको ही कारण है कि साडा निश्चय नहीं है। महाराज कहते नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। या फिर आप सुनते नहीं या सुनते अमल नहीं करते, कुछ ना कुछ तो नुक्स है, किते ना किते जाके तो गलती है। सो सोचना पएगा। जे सचमुच ही आप सुनते हैं तो दुख पाप नसने चाहिए, मन आनंद बागो बाग हो जाना चाहिए। बसंत चढ़िया, फूली बन रहे, सारी बनस्पति के फुल खिड़ रहे ने। मझां गावां वेखो किन्नियां प्रफुल्लित हैं, किन्ने बाग बगीचे, किन्नी सोहनी हरियावलता, सब कुछ बसंत रुत विच खिड़िया। आपां ही क्यों मुरझाए हुए हाँ, क्यों उदास हाँ, क्यों मन में खुशी नहीं है। सो साडी आप दी कोई ना कोई गलती होगी, वो सानू कमी पेशी लभनी पएगी। महाराज कहते नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। प्रणमय नामा ऐसो हरि। नामदेव जी बेनती पूर्व कथन कर दे कि अजिहा हरि परमेश्वर है। जास जापत भै आपदा टरी। जिस नाम नू जपदे हां, जिस वाहिगुरु दा जाप जपदे हां, डर ते काल दी विपता टल जांदी है। औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत भरोसा दा सहाई, तन हमारा मीत।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਏਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜੀਅ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ। ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ, ਜਾਸ ਜਪਦ ਭੈ ਆਪਦਾ ਟਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।